जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मैं पिला बेले शुणुलु आपणकर ये कथा कहबार गोटे विराट उद्देश्य अच्छे मुझे कहबी ता भितर कहीं क्षीय न पाइले किसी कहबनी ना। पिला बेले शुणुलु आपणकर जो खस्ता भाषा कहीदे आमर डाहाणी थे डाहाणी माने से विषा खाती एमती डाहाणी थे आम शुणुचु पुराणा लोक आम मु अवश्य आखिरे देखने पुराणा लोक शुणी जो मैंने विश्वासी योग्य लोक शुणी सी आपंकर डाहाणी जी थे सी जड़े होती आपंकर स्त्री लोक शुणा कथा मुझे एटा कौटी लेखा ना आपण मो पचर पड़े मु शुणा कथा कही जो मैंने शुणी से मरले एवं भी जब कौन वयस्क लोक पचरा सी भी कहे सी आपणकर घर समस्त कार्य सारीदे माने एमती कि पुओ झील भल मंद संसार भितर शाशु शशुर भल मंद जहाँ थे समस्त कार्य सारी निर्धारित समय पर सी जाती सी आपणकर गोड़ दीटा उपरକୁ करती जमी आम प्राणायाम व्यायाम कराऊँगी सी हाथ दिए चलती मुझे रिपीट कर पचारि पुराणा लोक थे चलीगले पचारि अच्छा सी कौ पटर खाती ना मुंडर गोटे थाए बाट मस्तक गोटे बाट थाए से मस्तक बाटटा निर्धारित समय पर खोली जाए खोली जा कथा जदि आपणकर कहे ताले आमे प्राक्टिकल आड़ को पलैबा एमती गोटे माने आपण मुझे कहीपर नहीं भाषा आपड़ जानी जो आपंकर छुंची गला ना से हाथी भी आसे से आप भितरी तत्व बुझे मुझे कहीपर ना कहीं कहले टे प्रभाव पड़ो माने समस्ते आम भिडियो देखिपारे ना तेणु तांकर काम है से समय सी आपंकर गोटे ढाल टे धरवे शाढ़ी टे धरवे शाढ़ी टे धरिकी जाकि हिड़ मुंडरे अर्थात बिल भितर से झाड़ा झपट बसती से बिल भितर विष्टा कुआड़े भक्षण करती मुझार सत्यासत्य जानी ना जो मैंने पुराणा लोक थे से जानी थे से कथा से कहे मु बाबद किसी ग्यारंटी देला भाया कथा कही पारना कारण मु शुणा कथाटा शुणी आमे तो जहाँ कहूँ शास्त्र कथा कहूँ शुणा कथा कहूँ अनुभव कथा कहूँ कि अनुभव मुझे अवश्य मो जीवन में मुझे देखी ना मु बरंग विटपी नारी कथा देखी जीवन में किंतु आपणकर ये जो माने आपणकर जो विष्टा इच्छा डाणी कथाटा मुझे देखी ना जीवन में विटपी नारी कथा मुझे देखी विटपी नारी बहुत अभिनय थाए से विभिन्न प्रकार अभिनय करी परिवार को मेल्ट करी एमती कि आपणकर विटपी नारी कहले माने विट पुरुष को भी मेल्ट कर दे पारती से ये ज्ञानटा थाए मुझे जानी यहीटा बाबद मत जी कहे मुझे पचारिदेवी आपण मैंने जी भी थे सी जानी आम तो मीडिया भी सब प्रकाश हो जापे किसी असुविधा ना मत भी पचार पर्यंत मो पाखक प्रश्न आसब ना तेणु तत्कालीन समय जितेबाला ये जिनस थिला ताकू जी धरवाई चेष्टा करती सी कौन करती जो लोटा पानी नोटाए थी आ लुगाटे थी से लुगा को सी पानी नोटा को लुगा को जब धरी दिखती से जो आपंकर जो विषाखिया आमर जी रही डाणी आमर ज्ञानी लोक अच्छा पचारे कहे आम तो ज्ञानी नुह आम शुणा कथा कहूँ मु शुणा कथा कहूँ आप सी जो से ढाल टी लुगा टी नहीं से सी पूरा मिलमान हो कारण घरे आ स्थान मिल ना तत्कालीन समय कथा जोटा कि 50 वर्ष सेकर कथा कारण मत 55-56 वर्ष है जो मान शुणी ए कथा मुझे शुणी 5 वर्ष कि 10 वर्ष कि 15 वर्ष रही से 70-80 वर्ष होता आप वर्षर हिसाब किताब आप करेंगे तेणु पूरे देवे ना बोली सी जा गोड़ तले हाथ तले पड़ी माने जिते गुड़िए विधिबद्ध व्यवस्था अच्छी सबुजाक सबु कथार हाँ मारिला परे सी आपणकर से जो शाढ़ी आउ जो आपणकर ढाल पानी ढाल को दियंती कारण सी कहते मो ना कहबू ना आम बर्तमान जो कथा आम कथबार्ता होते महापुरुष एमती लिखिले सेमती लिखिले या हम यही दिन हम से दिन हम ये बाबद आम किसी प्रमाण पाइबा कि आदि जी एत गुड़ी हैरान करला क्या जो आम विषाखिया डाणी की सी खोजुव तालमेल जे काले ये मो कथा क्या आगे कहीदेव सी मारे आप्राण उद्यम करुव मौका पाइले से मारिदेव आर भी असीम शक्ति बोली मुझे शुणी जी कही सी भी मारिदेवे माने जीवंता मारिदेवे
କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ବୁଢୀ ନାରୀ ହେଇକି ନଥାନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଦେବୀ ଜଗତ ଭିତର ଜଣେ ଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଜଗତ ଭିତର କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 10 ମହାମାୟୀ, 63 ଯୋଗିନୀ, 9 କୋଟି କାନ୍ତ୍ୟାୟନୀ, 8 ଚଣ୍ଡୀ, 7 ମାତୃକା। ଯୋଗିନୀ ଭିତରେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତୁ କି କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ମା ମହାମାୟୀଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଟା ଜାଣିଛୁ। ମହାମାୟୀଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଆ, ଜଣେ ଜଣେ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗମାୟା। ଆରେ ଯୋଗମାୟା ମତେ ହସ ମାରୁଛି ଏ କଥା କହିଲାରୁ। ଯୋଗମାୟା, ଯୋଗମାୟା ବା ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି। ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ଗୋଜ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛ। ଗୋଜ ମୁଦ୍ରା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଠାର କଥା କହୁଛି। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଗୋଜ ମୁଦ୍ରା ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଭିତରି କଥା କହିବୁନୁ, କାହିଁକି କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଯାୟା, 3 ରୂପେ 3 କାୟା, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ଆମେ ଭଗିନୀ କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦବା କଥା ଦିଆଯିବ, ମାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା କଥା କରାଯିବ, ଜାୟାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରିବା କଥା। ଏଠି ଯଦି 3ଟା ଜିନିଷର ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଜାୟା ଆମ ସାଗରୁ ସମ୍ପର୍କ କଟେଇଦବ, ଜନନୀ ସମ୍ପର୍କ କଟେଇଦବ, ଭଗିନୀ ବି ସମ୍ପର୍କ କଟେଇଦବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦବା ନବାର ସଂସାର। ଏଠି ଦବା ନବା ଭିତରେ ଟିକେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, କେହି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମିଡିଆରେ, ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡି ପଳେଇଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ପଳେଇଲା, କିଏ ସାପ କାମୁଡାରେ କାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ କି ମରେଇଲାନି, ତ କିଏ ବାପା ଠାରୁ ବାପା ଚାକିରି କି ନବ ବୋଲିକି, ବାପା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ମରେଇବା। ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ସବୁ କାମ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକ ପଶୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବିନାଶର ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତୁମେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ, କି ସମ୍ପତ୍ତି ନବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଛାଡି ପଳେଇଲ, କି ସ୍ୱାମୀ କି ମାରିକିରି ତାଠୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲ କି? ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତମେ ଧରା ପଡିଗଲ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ବାଇଟରେ, ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାଯିବ। ସିସି କ୍ୟାମେରା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାରିକିରି ପୋତି ଦେଲା ପରେ ପାଉଁଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧୀ କିଏ ମାରିକିରି ପୋତିଥିଲା ଧରା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶୁନି, ଯିଏ ଅପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପଶିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଇ ସଦୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ତାହୁ ହୃଦୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଯାକୁ ନ କରେ କରୁଣା ଗୋବିନ୍ଦ, ରମା ଶଙ୍କର ହନ୍ତି ବଣା ଗୋବିନ୍ଦ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିବେ, ରମା ଶଙ୍କର ବଣା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥା ବି ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ମୋର ତ କିଛି କ୍ଷୟ ନାହିଁ, କହିବାର କିଛି ଆମର ଶୈଳୀ ନାହିଁ। ଆମେ କହିକିରି ପେଟ ପୋଷୁନୁ, ମୁଁ କେବଳ କହିକିରି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା। ଆମର କିଏ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟା କରୁନି, ମତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। କାହିଁକି ବର୍ଷା ହଉଛ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବର୍ଷା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କିଛି କାହାର କ୍ଷତି କରିବା କାମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡିଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା କାମ କରୁନାହିଁ। କୌଣସି ମଣିଷ ବା ଲୋକ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ନୁହଁ, ଲୋକ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ପ୍ରକୃତିଟା ମୁଁ ଖରାପ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ମୁଁ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ପାଇବି ବୋଲି କଣ ଲୋକର ଘା ପୂଜ ରକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଇବି କି? ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲି କଣ ଆମେ ତାର ଯୋଉ ଝାଡା ପରିସ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବା କି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଛି, ହେଲେ ପେଟ ଭିତର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ପାଟି ଭିତରୁ ଛାପ ବାହାରିଗଲେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ଖାଇକିରି ଛାଡିବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ଖାଉଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଯଦି ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲା, ତାର ସେଟା ହଉଛି ଦୋଷାବହ ନୁହଁ। ଖାଇକିରି ଛାଡିଲା ପରେ ଯିଏ ଖାଇଲା, ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇଲା। ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ମୋଟା ନୂଆ କଥା କହୁନି, ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପେଟ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ଯୋଉ ପେଟ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ଯୋଉ ପାଟିରେ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ କହୁଛେ, ଆମେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାଗରେ ସରଳ ଭାଗରେ କହୁଛେ, ମୁହଁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାଗରେ ସଜେଇ ଦଉଛେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବି ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ମାରିଥିଲି, ବୋଇ ଯାଇଥିବ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇକିରି, ବୁଝିଲେ କି? ଚନ୍ଦନ ତ ଆଉ ଘୋରା ହେଇକିରି ମରା ହଉନି, ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରିଦେ। ମୁଁ ମାରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ବେଶ ହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସତ କଥା। ସେ ବେଶ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ମୋର ବେଶ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବେଶ ହଉଛି କୋଉଠି, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ମାରିନି, କି ସିନ୍ଦୁର ମାରିନି, କି ଭଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିନି, କି ଭଲ ଖଣ୍ଡିଏ କାନରେ ପିନ୍ଧିନି, କଥା ତ ଏ ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମରିଯାଏ, କି 6 ମାସରେ ମରେ, କି 6 ବର୍ଷରେ ମରେ, କି 10 ବର୍ଷରେ ମରେ, ଏଗୁରା ମତେ କଣ ମୋ ପୁଅ ନାତି ଦେଇଦେବେ? ଏରା ଭଲ ଗାମୁଛା ଅଛି, ଆକୁ ରଖିବା।
ଏ ମାଳିଟା ଭଲ ଅଛି ରଖିବା ଯେ ଆଗରୁ କାଢି ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟିକିଆ ପକେଇଲା ସୁନା ରୂପା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିବେ କହିବେ ମାଳିଟାର କିଛି ମହତ୍ଵ ଅଛି କାହିଁକିନା ବାପା ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା ଏ ମାଳିଟାକୁ ରଖିଥିବେ ତେଣୁ ଏଠି ବେଶ ପୋଷାକରେ କଣ କାମ ଅଛି ଇଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଙ୍କେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ପୁଅ ଭଲ ପାଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ପାଇବେ ବାପା ମା ଭଲ ପାଇବେ ଯେତେ ଯିଏ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅର୍ଥାନ୍ତି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବେରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବେ ବେରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଛି ମୋର ବି ଅଛି ଆମ ରକ୍ତର କେହି ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଲୋକ ଆମ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ନ ପାଇକିରି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଲୋକ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଅନୁଭବ କଥା କୁହେ ଏମିତି କି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲି ପୁଅ ମତେ କହୁଥିବ ବାପା ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋର ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ବାବା ମତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଗାଡିଟା ଆଣି ମୁଁ ଯଦି ନଦେମି ପୁଅର ସତୁ ବୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଅମଳ ଡେଟ୍ରେ ଯିବି ମୁଁ ଯଦି ମନା କରିମି ଶତ୍ରୁ ଝିଅ ଯଦି ଝିଅ ବାହାଘର ନ କରିଥିମି ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହବ କହିବ ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର କଲାନି ସ୍ତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଢୀ ଫାଡି ଭଲ ମନ୍ଦ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯଦି ନଦବ ସିଏ ବି ମୋର ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ତେଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକି ଛାଡିକିରି ଯିଏ ଆମର ହାନି ଲାଭରେ ଆମେ ଜନ୍ମ କରିବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିକିରି ଆମେ ମାୟା ମୋହରେ ପଡିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଭାଇ ପ୍ରେମରେ ପଡି ବାପା ପ୍ରେମରେ ପଡି ମା ପ୍ରେମରେ ପଡି ପ୍ରେମ କହିଦେଲେ ବାପା ମା ପ୍ରେମ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାତ୍ମକ ବାପା ମା ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି ମୋ କଥାର ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀୟ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାତ୍ମକ ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କର୍ଜ ଦାମ କରିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇକିରି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିଲା ପରେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଙ୍କର କଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ଦାୟୀ ବାପା ମାଙ୍କର ଲୋଭ କାହିଁ ରହିଲା ଲୋଭ କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସୁଚିତେ ଗୋ ଦେହ ଧାରି ଯେତେ ଅଛ ଜଗତେ ଗୋ ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ହିସାବରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରୁଥିବା ପୁଅ ନ ପଚାରୁ ବୋଉ ନ ପଚାରୁ କେହି ନ ପଚାରୁ ବାପା ମା ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଏଠି 2-4ଟା ପୁଅ ଆମକୁ ଯଦି ନ ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ 100 ପୁଅ ପଚାରିବେ ଜଣେ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ 1000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ପଚାରିବେ ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।